आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर सारे बड़ी आशीष देवे। सब भाई भैन जैमसी दी परमेश्वर सारे ते बड़ी कृपा करे, सबनों संभाल के रखे। थोड़ा समा होर बैठांगे, परमेश्वर का पवित्र वचन असी पढ़ांगे। सो भला परमेश्वर आ जिहड़ा भलाइयां करदा, वो अपनियां भलाइयां दे नाल अपने लोकां नूं निहाल करदा। जमीन ते रहिंदे होए हर आशीष अपने लोकां नूं दिंदा। जदों असीं उहदे राह ते चलदे हां ते वड्डी जिहड़ी भलाई आ, वो परमेश्वर ने साडे नाल हमेशा दी जिंदगी दा वादा कीता है, स्वर्ग दा वादा कीता है। जदों प्रभु ने प्रचार शुरू किया तो प्रभु ने कहा तोबा करो, स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। बे हुण तुसीं अपने जीवन वधिया बना लो। स्वर्ग जिहड़ा आदम ते हवा दी गलती करके दूर हो गया सी, बे हुण तुसीं जीवन वधिया बना लो ते हुण तुसीं स्वर्ग राज दे अधिकारी बन जाओगे। सो एक एक प्रभु दा वचन जिहड़ा आ वो हमेशा दी जिंदगी दा वचन है। प्रभु ने जिहड़े भी शब्द कहे, जिवें प्रभु ने आख्या परमेश्वर ने जगत नाल जिहा प्यार किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि हरेक जिहड़ा उहदे ते विश्वास करे नाश ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करे। भी जिहड़ा निश्चा करूगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा दी जिंदगी स्वर्ग दे विच प्राप्त करेगा। सो इस करके परमेश्वर का सारा वचन जिहड़ा आ वो सानू हमेशा दी जिंदगी लई तैयार करदा आ। इत्थे तां आशीषां देणियां ही आ, इत्थे आशीषां देख के प्रभु साडे विश्वास नू मजबूत करदा आ। सानू चंगियाई दे के, सानू आशीषां दे के, साडे मसलिਆਂ नू हल करके साडे विश्वास नू प्रभु तकड़िया करदा आ। ते वड्डी गल प्रभु ने साडे लई हमेशा दी जिंदगी का वादा किया है। सो प्रभु ने स्वर्ग दियां बहुत सारिया उदाहरणां दित्तियां जो असीं अज परमेश्वर के वचन के विचों असीं पढ़ने जा रहे हाँ। ये मत्ती दी अंजील 13 अध्याय असीं कड्डांगे। ये सारा 13 अध्याय जिहड़ा आ ये स्वर्ग राज दे दृष्टांत है, उदाहरणां दित्तियां गईयां आ। उहदे राज दे विच पहुंचण लई किहड़ा पहुंच सकदा, उहदे राज दे विच किहड़ा नहीं पहुंच सकदा। ते इस वचन दे विचों अज असीं सीखण लई जा रहे हाँ। मत्ती दी अंजील 13 अध्याय ओदी 3 आयत असीं पढ़ सकदे हाँ। उसने उन्हां नूं बहुत सारिया गल्लां दृष्टांतां विच कहियां। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारिया गल्लां उदाहरणां विच कईयां लोकां नूं उपदेश दिता, सिखाइयां। हाँ जी, कि वेखो एक बीजण वाला बीजण नूं निकलिया। हाँ जी, अते ओहदे बीज दियां कुछ पहे वल गिर पिया अते पंछी आण के ओहनूं चुग गए। अते कुछ पथरेली जमीन विच गिरिया जिथे ओहनूं बहुती मिट्टी ना मिली और डूंगी मिट्टी ना मिलन करके ओ छेती उग पिया, पर जां सूरज चढ़िया तां कुमला गया अते जड़ ना फड़न दे कारण सुक गया। अते कुछ कंडियालियां विच गिरिया अते कंडियालियां ने वध के ओहनूं दबा लिया। अते कुछ चंगी जमीन विच गिरिया अते फलिया, कुछ 100 गुणा, कुछ 60 गुणा, कुछ 30 गुणा। जिहदे कन हन सो सुने। सो परमेश्वर के वचन दे विच असीं पढ़िया, प्रभु जी ने उदाहरण दित्ती। एक बीजण वाला बीजण नूं निकलिया, ओहदे बीज दियां कुछ रास्ते ते डिग पिया, कुछ रास्ते ते डिग पिया। पंछी आए, वो बीज चुक के लै गए। ते वो जिहड़ा रास्ते ते डिगया सी, वो रास्ते ते बीज हो नहीं सी सकदा। दूजी असी गल सुनी, कुछ पथरीली जमीन दे विच डिगया, पथरीली जमीन दे विच डिगया, उग पिया। ओनू बहुती मिट्टी नहीं मिली, जड़ ओनू नहीं लगी। जदों सूरज चढ़िया, तेज रोशनी पई तो वह सुक गया, ओनू भी फल नहीं लगा। कुछ कंडियालियां दे विच डिगया, जमीन दे विच कुछ कंडियालियां च डिगया।
ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 18 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ 18 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੇ ਵੱਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪਹੇ ਵੱਲ, ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਉੱਗਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਇਹ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੰਨਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
सूरज की तेज रोशनी आई तो की हो गया, सुक गया। तो जदों सुक गया फिर की फल लगना, सुक गया फल नहीं लगना उन्होंने। ठीक है, पहला जिहड़ा सी सुनिया वो तो उगया ही नहीं, वो तो उगया ही नहीं, वो उगया ही नहीं, वो बचन दिल च रखिया ही नहीं, दिल च रखिया ही नहीं बचन, प्रार्थना शुरू की नहीं, डर रखिया ही नहीं, उपासना शुरू की नहीं, वो भी रह गए। दूजी गल, खुशी ना मान लिया, थोड़ा कि चिर चले, कोई मुश्किल मुसीबत आ गई, हट के बह गए, वो भी स्वर्ग राज तो वांझिया रह गए। कोई दुख आ गया बचन दे करके, पर धन वो रब दे बंदे पुराने नेम दे विच जिहड़े लिखे गए कि भावें उन्होंने शेरां दे मोहरे भी सिट दिता गया, पर तद भी उन्होंने प्रार्थना नहीं छड्डी। सदरक मेशक अबदुरगो नूं अग दी भट्ठी च सिट दिता गया, तद भी उन्होंने वचन का इनकार नहीं किया। धन वो लोग अयूब वर्गे वचन की खातर बड़े दुख आए, पर उन्होंने वचन नूं छड्डिया नहीं, उन्होंने परमेश्वर नूं छड्डिया नहीं, ते अज वो स्वर्ग राज दे विच प्रभु दे घर च बैठे आ। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जिहड़े खुशी ना मान लेंदे आ पर जड़ नहीं रखते, पर इस गल नूं समझदे नहीं बे बचन तो बिना ना तो आशीषां मिलनियां ते ना स्वर्ग दे राज दे विच पहुंचना है। आपां वो रब दे बंदियां नूं पता लग गया सी, दानियल हुणां नूं, सदरक मेशक अबदुरगो अयूब होनी, उन्हां नूं पता लग गया सी बे परमेश्वर तो बिना, उहदे वचन तो बिना कुछ नहीं हैगा। इस करके इदां दीयां तंगियां मुसीबतां आफतां दे विच भी ओह खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो असीं वचन चों सुनिया, वो लोग जिहड़े मन लैंदे आ खुशी ना, थोड़ा चिर रहिंदे आ, थोड़ा चिर आउंदे आ, पर फिर वचन नूं त्याग दिंदे आ, वो प्रभु दे घर स्वर्ग विच पहुंच नहीं सकदे। ये हुण असीं विचार करना है अपने आप ते। हालेलुया, विचार असीं अपने जीवन ते करना। प्रभु ने समझाया, वो लोग पथरीली जमीन च बीज डिगया, उगता पिया, पर तेज रोशनी आई सूरज की, सुक गया, उन्होंने फल नहीं लग्या। बे दुख मुसीबत तंगी आ गई, रब दे राह ते चलदे, पर उन्होंने तंगी मुसीबत दे विच रब दे वचन नूं छड्ड के बह गए। वचन नूं छड्ड के नहीं बह गए, बल्कि हमेशा दी जिंदगी नूं छड्ड के बह गए हो। हालेलुया, स्वर्ग राज नूं छड्ड के बह गए, हमेशा दी जिंदगी छड्ड के बह गए। इत्थे हुण ये सानू विचार करन दी लोड़ है भी पुराने नेम दे विच जिहड़े रब दे बंदे तुरे रहे, उन्हां नूं पता सी भावें औकड़ां झलियां, मुसीबतां झलियां, पर फिर भी वो वचन दे विच खड़े रहे। वो वचन दे विच खड़े रहे हो रब दे प्रेमी। इस करके दूजी तरह दे वो लोग भी जिहड़े थोड़ा चिर चल के वचन नूं छड्ड दिंदे आ, थोड़ा चिर चलते आ, फिर उन्होंने दुख या तंगी या मुसीबत वेले त्याग दिंदे आ। पिछले दिनों च असीं वचन सुनिया सी, प्रभु ने गल कही, तू मरण तोड़ी वफादार रह तां मैं तैनूं जीवन का मुकट, हालेलुया, तू मरण तोड़ी वफादार रह तां मैं तैनूं जीवन का मुकट दियांगा। जिहड़ा जितन वाला आ, ओदा दूजी मौत विगाड़ नहीं करेगी, दूजी मौत उत्ते नहीं आवेगी। जिहड़ा अखीर तोड़ी चलदा रहिंदा आ। हालेलुया, हालेलुया। तू मरण तोड़ी वफादार रह तां मैं तैनूं जीवन का मुकट दियांगा। आखिरी समय तक। पर इत्थे वचन दे विच असीं पढ़िया, प्रभु जी कहंदे वो लोग सख्त जिन्हां दे दिल आ, सख्त भूमि आ, थोड़ा चिर रहिंदे आ,
कोई दुख आया, कष्ट आया, तंगी आई, वो वचन छड्ड के बह गए। पर ताइयों प्रभु ने गल कही भी जिहड़ा अंत तोड़ी वफादार रहूगा ओही बचाया जाऊगा। भी अंत तोड़ी वफादार है तो मैं तेनू जीवन का मुकट, मारन तोड़ी वफादार है तो मैं तेनू जीवन का मुकट दियांगा। प्रभु ने ताइयों गल कही जेड़े दुख ते भोगने उन्हां तो ना डरी। हालेलुया। जेड़े दुख भोगने उन्हां तो ना डरी, तू मरण तोड़ी वफादार है तो मैं तेनू जीवन का मुकट दियांगा। दूजी तरह के वो लोग भी जेड़े बचन नूं मन दा लैंदे झट खुशी ना, पर जे कोई तंगी या दुख कष्ट आ गया तो वह बचन नूं छड्ड दिंदे आ, वो अफल रह जांदा आ, वो बंदा उहदे राज दे विच पहुंच नहीं सकता। हुण तीजी तरह के लोग असीं पढ़ जा रहे, पढ़ दिओ। हाँ जी। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਊਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀਅਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 3 ਭਰਾ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਹੱਥ 'ਚ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ, ਡਫਲੀ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤੀ, ਛੋਟੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਬਈ ਇਹ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਤੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸਾ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚ ਇਹ ਦਾਊਦ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੈਸੇ ਝੇਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, 85 ਜਾਜਕ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੌੜਿਆ ਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨੀ ਗਰਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਜਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸੀ, CID ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾਊਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ
कोई गल दसूगे नहीं दाऊद बारे मैनू? कहंदा तुसीं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ रलना चाहुंदे हो, तुहानूं राज दऊगा। एक बंदा जिहड़ा उत्थे सीगा ना रब दे घर ठहरिया, वो कहंदा मैं दाऊद नूं रब दे घर आउंदा देखिया, ते जाजक ने कहंदा उहनूं नाले रोटी दित्ती ते नाले तलवार दित्ती ते नाले पुछया रब दे कोलों, जद कि ये गल नहीं सी होई। उहने रब दे कोलों कुछ नहीं सी पुछया। वो जिहड़ा बंदा सीगा ना, जिद्दां आम हुंदी ना गल भी चुगली लाउण वाला बंदा होर भी 2-4 नाल ला के जोड़ के ना बगाड़ पाउण लई कर दिंदा। और इस बंदे ने की कीता, जिहड़ी गल नहीं भी सी वो शाऊल नूं कहती। बई जाजक ने दाऊद बारे पुछया रब नूं बई मैनू मतलब भी जित मिलूगी, जद कि गल नहीं सी होई, सिर्फ रोटी लैके तां तलवार लैके चला गया। तो वह हुण जदों उस बंदे ने उहनूं दस्सिया शाऊल नूं, ते वो शाऊल ने वो जिहड़ा जाजक सी ना उहनूं बुला लिया। जदों जाजक नूं बुला लिया ते ओनू कहा, कहंदा तुसीं दाऊद दे नाल कहंदा रले आ। वो जाजक कहंदा गल इह आ, कहंदा असीं कुछ नहीं इहो जिहा कीता, बे दाऊद जिहड़ा है ना ਉਹਦੇ वर्गा धार्मी बंदा तुहाडे सारी फौज च है नहीं गा, बे नाले तुहाडा जवाई आ बे मैं तो कुछ नहीं उहनूं पुछया, ਉਹਦੇ बारे कुछ नहीं पुछया। पर वो जिहड़ा शाऊल सी ना, ਉਹਨੇ इस की ईरखा दे मारे ਉਹਨੇ हुक्म दिता, ਉਹਦੇ नाल होर भी जाजक सीगे, सारा घराना सद लिया, 85 सेवक सी उत्थे जाजक। शाऊल ने हुक्म दे दिता, वो कहंदा सारे जाजक जिहड़े मार दिओ। ते वो जिहड़े ਉਹਦੇ सिपाही सी ना 85 जने जिहड़े जाजक सी, उन्होंने उन्होंने कतल कर दिता उस घड़ी। ते जिहड़ा जाजक दा शहर सी वो सारा तबाह करता उन्हें। जिहड़े होर भी उत्थे उन्हां दे बच्चे सीगे, लका तुका जिहड़ा सी वो सारा खत्म कर दिता, सिर्फ एक ईरखा दे द्वारा। कादे द्वारा? ईरखा। ईरखा वे ये दाऊद पातशाह ना बन जाए तो मेरा राज जिहड़ा ना खो ना हो जाए। और इस ईरखा दे द्वारा वो रब नूं छड्ड के बह गया। रब नूं छड्ड के ते सिर्फ एक दुनिया की चिंता, राज की चिंता दे द्वारा वो रात दिन दाऊद नूं मारन लई फिरदा रहा। ओदा रिजल्ट की होया? ओदा रिजल्ट ये होया बई एक दिन फिलिस्तीआं नाल युद्ध होया। शाऊल पातशाह सी। जदों युद्ध होया ते युद्ध दे विच शाऊल ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। शाऊल ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ युद्ध ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, क्योंकि रब दे तां राह चलदा नहीं सी। रब फिर उहनूं दसदा नहीं सी कुछ, रब दे राह चलिया नहीं। अज रात नूं जादूगरनी दे कोलों सलाह लैण लई गया वो, ते जदों जादूगरनी दे कोल सलाह लैण लई गया ते उहनूं इस गल दा पता लगा भी कल नूं तूं तेरे तिन्ने पुत्तर खत्म हो जाओगे। ते जदों दिन चढ़िया फिलिस्तीआं नाल युद्ध होया ते शाऊल ते उहदे तिन्ने पुत्तर जिहड़े सीगे ते सारा घराना जिहड़ा सी वो युद्ध दे विच खत्म हो गया इक्को टाइम ही। ते यहूदा देश दे लोकां ने फिर दाऊद नूं पातशाह बना दिता। पर इत्थे हुण असीं ये देखदे हां बई शाऊल जिहड़ा सी दुनिया तो ही खत्म हो गया। आ भी राज जांदा रहा, उहदा दुनिया का राज भी जाता रहा ते स्वर्ग का राज भी, सारा कुछ ही खत्म हो गया, सारा घराना खत्म हो गया। एक पॉइंट ये बे दुनिया की चिंता करके ना वो जादूगरनी कोल भी चले गया।
दुनिया की चिंता करके कतलेआम भी कर दिता उन्हें। और जिहड़ा बचन उन्होंने शुरू च मिलिया सी हमेशा की जिंदगी का, वो बचन जिहड़ा सी दुख मुसीबत आ जाता, तंगी च आ जाता, ते जिहड़े दूजे लोकी आ ना सलाह दिंदे आ, वो चेले सियाणे की सलाह दिंदे आ, कबरां मटियां की सलाह दिंदे आ। पर जिहड़ा रब नूं छड्ड के ना चेलियां सियाणियां कोल जां कबरियां मटियां दे कबरां मटियां दे कोल चल जांदा, जिहड़ा आम बंदा उहदा तां थोड़ा बहुता बचाव हो जाऊगा, पर जिहड़ा रब नूं छड्ड के उधर जांदा ना उहदा बचाव नहीं हुंदा कदे। हुण असीं शाऊल बारे सुनिया, शाऊल ते उहदा घराना इक्को दिहाड़ी जी खत्म हो गए, सारा राज भी जांदा रहा, तिन्ने ही पुत्र खत्म हो गए, सारा घराना खत्म हो गया, राज भी खत्म हो गया। फिर दाऊद बादशाह बनया, दाऊद नूं रब ने राज दिता, 40 साल दाऊद ने राज किया ते जींदे जी अपने पुत्र सुलेमान नूं राजगद्दी ते बिठा के गया ते बजुर्गी हालत दे विच दुनिया तो गया ते प्रभु दे घर स्वर्ग दे विच गया। एक ये भी उदाहरण है, एक ये भी उदाहरण है, एक ये उदाहरण है। तीजी गल जे असीं पढ़ी है जिहड़ी दुनिया की चिंता लोभ लालच दे विच बंदा आके फिर बचन की भी राह नहीं करता, अब फल रह जाता आ। हुण दाऊद की यही हालत हुई, उधर यहूदा दी देख लो, यहूदा दे अंदर भी यही चीज सी। वो ग्रंथियां फरांसियां दे कोल गया बे जे मैं प्रभु नूं फड़ा दियां ते तुसीं की दोगे, ते प्रभु यीशु मसीह ते सलीब दा जदों हुक्म होया उस तो पहला ही यहूदा ने फाहा जिहड़ा लैके खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह नूं तां सलीब ते बाद च दिता, पर यहूदा जिहड़ा सी पहला ही फाहा लैके खत्म हो गया। जदों उन्हें देख लिया बे मैं निर्दोष जिंद नूं फड़ा दिता, ते नाल बाकी दे जिहड़े चेले सी पतरस यकूब यूहन्ना होनी, वो प्रभु के राह दे चलते हुए उन्होंने अपनियां जानां कुर्बान कीतियां उन्होंने। और इस करके तीजी तरह के लोग वो आ बई जिहड़ा झाड़ियां च सिटिया गया बीज, कंडियालियां ने बध के उन्होंने दबा लिया, वो फल रह गया, उगया नहीं। वो एक कंडियाले यही आ, लोभ लालच दुनिया की चिंता। पर जे असीं उहदे राह ते चलदे जावांगे ते सानू कोई घाट नहीं रहन दऊगा, कोई घाट नहीं रहन दऊगा, हर आशीष दऊगा, हर लोड़ साडी पूरी करूगा, सारा कुछ वधिया होगा। जे असीं उहदी उपासना लई समा कढदे आ, उहदी महिमा वडियाई लई समा कढदे आ, उहदे राह ते चलदे आ, ते हर आशीष प्रभु सानू दऊगा। पर इत्थे असीं वचन दे विचों पढ़िया जिहड़े दुनिया की चिंता पैसे की दौड़ भजाई विच उच्चे होण दी दौड़ भजाई दे विच बंदा रब की उपासना भी छड्ड दिंदा, रब का वचन भी छड्डता। शाऊल दे बारे असीं सुनी, उहने राज की खातर 85 रब दे सेवक जिहड़े सी कतल करते, 85 बंदियां नूं खत्म करता। दाऊद नूं मारन लई तुरिया आ, जद कि उहदा जवाई सीगा, सरीरक तौर ते रिश्ता नाता जिहड़ा की सीगा, उहदी छोटी लड़की जिहड़ी नूं विआही सी, काहदे लई बे इह किते पातशाह बण। हुण जां तां इह सी बे औरतां ओह ना गाउंदियां उदों, हालेलुया, उथों ज्यादा चक्कर पै गया। ओह की कहंदियां, ओह कहंदियां दाऊद ने लखां नूं मारिया ते शाऊल ने किहनूं मारिया, शाऊल ने हज़ारां नूं ते दाऊद ने लखां नूं। लै उही गल उहदे दिमाग 'च बह गई, उही गल रड़कण लग पई बे लै हुण मेरा राज जिहड़ा खत्म हो जाना। हुण किसे नूं थोड़ी पता सी बे उहनां दा गौणा जिहड़ा इत्थे ताईं पहुंच जाऊ, उन्हीं तां अपने हिसाब नाल ठीक ही गा लिया, हालेलुया, उन्हीं अपने हिसाब नाल ठीक ही गा लिया, पर पता नहीं सी बे इहदा रिजल्ट किदां दा निकलना। हालेलुया, हालेलुया। इस करके इत्थे असीं वचन च देखिया
ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 6 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ, 30 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, 5-7 ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੈਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮਨ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋ, ਮਨ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਊਗਾ। ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਦਿਲਾਸਾ ਦਊਗਾ। ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਊਗਾ। ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਬਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਖੜੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚੁੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਨ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆ।